Okay. Okay, let's start. Yeah, happy to inform you all. இன்னைக்கு வந்து Tally Prime most awaited product from Tally is launched at 12:30 afternoon today. It was a very good response. A lot of people were joined and they expressed their feedback and clarified many things. ஸோ நம்மளும் உங்களுக்கு அந்த லிங்க்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சி வச்சிடணும், பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஸ்டில் நம்ம பார்ட்னர்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரீஃப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இருந்தால் கிளாரிஃபை பண்ணலாம். இப்போ வந்து இந்த டேலியோட அந்த நியூ EXE ஃபைல் வந்து டேலி சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்கு, டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரீஃபிங்கை பார்த்துட்டு நீங்கள் பண்ணுறது, அந்த ப்ரீஃபிங்கை பார்த்துட்டு நீங்கள் பண்ணுறது பெட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, Tally Prime ஸோ Tally Prime பொறுத்த வரைக்கும் this a Tallyயோட one of the new milestone. ஓகே, அவங்க ஜேர்னில இட்ஸ் a new change. So change is not a constant for Tally. They keep on giving new products. The changes are truly a transformational. We make the shift. You can't imagine the life without them. Once again, we are bringing in such a shift. So இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா there is a Tallyயோட road map. இந்த road map வந்து பாத்தீங்கன்னா 1988ல they launched with 3.x, the world first codeless software. And வந்து next வந்து multi-user version 4.5 ஒரு release 1982. Sir, you want me to explain, sir? Yeah, please, sir. Mr. Franklin from Tally, our key account manager, he is a better person to explain about this journey. Please proceed, Mr. Franklin. Yes, sir. So, as Raghunathan sir said, actually change is the only constant. So, மாற்றம் தான் நிலையானது. ஓகே, சில மாற்றங்கள் வந்து சாதாரணமா இருக்கும், சில மாற்றங்கள் வந்து மறுரூபமாகும், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல். சில மாற்றங்கள் வந்து மறுரூபமாகும், தட் இஸ் கால்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது ஓகே we cannot go back to the old. ஓகே, ஸோ இப்போ நடக்க போறது, இப்போ நடந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்ச். ஓகே, Tally Prime is a transformational change. So we cannot go back to Tally ERP9. Basically, we are at an upward journey and it's a technological journey. It's a technological upgrade. So, for example, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் ஃபோன்ஸ்ல இருந்தோம். ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லாம் வந்து ஸ்மார்ட் போன்ஸ்க்கு மாறிட்டோம், இப்போ டச் போன்ஸ்க்கு மாறிட்டோம். ஓகே, இப்போ நம்ம மெயில வந்து நம்ம மொபைல்ஸ்லயே பாத்துக்கிறோம், வாட்ஸ்அப்னு ஒன்று வந்துருச்சு. ஸோ நிறைய ஸ்மார்ட் மீடியா வந்துருச்சு, சோஷியல் மீடியா வந்துருச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்த பிறகு we cannot move back to the old basic phone. Why? Because the scenario has changed, the business environment has changed, the interaction mode has changed, so everything has changed. So now, likewise, in the business environment also, technology has changed. The way we do business has changed. The way we communicate has changed. So, for that change only, we have brought in this major transformation. Okay, this is a transformation. Tally Prime is a transformation. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா Tallyனுடைய ரோட் மேப், Tallyனுடைய ஹிஸ்டரி வந்து இதுல இருக்கு. ஓகே, எப்படி வந்து Tally Prime வந்தோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்தது பாத்தீங்கன்னா PFAன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ தட் இஸ் அக்கௌண்டிங், கோட்லெஸ் அக்கௌண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம், PFA. ஓகே, Putronix Financial Accounting. Second, 1992ல we gave path breaking 4.5 release, which is a Tally 4.5 release, which is a with the highest speed and reliability. So அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் அண்ட் ரிலையபிலிட்டியோட வந்து.
Then 1996 we gave 5.4, in which we gave inventory. Okay, inventory major enhancement. Then 6.3, tally 6.3 வந்தது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா data multi-location maintenance of data, that is data synchronization was introduced. That is the major change. Okay, அது வந்து 2001ல வந்தது. 2005ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 7.2 வந்தது. 7.2 is VAT வந்தது. Okay, 2005ல VAT introduce ஆச்சு. So we introduced VAT. Okay, 2006ல பாத்தீங்கன்னா we gave 8.1 and 2000 again 2006ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 8.1 was not a major release. We gave Tally 9, which became the best business solution with excellent performance. Okay, 2009ல பாத்தீங்கன்னா we came up with Tally ERP 9 series A. So இதுல தான் remote access அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம். TallyNet services அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம். ஓகே, wherein we have got remote access. We started calling our product as an ERP. ஓகே, அப்புறம் 2015ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ERPல சில டாக்ஸேஷன் செட்டப்ஸை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி we gave simplified taxation, ஆன் டிமாண்ட் சிங்க்ஸ்லாம் நம்ம கொடுத்தோம். ஆன் டிமாண்ட் சிங்க்ன்றது ஒரு சைட்ல இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருந்தாலே நம்ம சிங்க் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் கொடுத்தோம். Tally ரிலீஸ், Tally ERP 9 release 5.0. Then 2017 GST. Okay, government came up with GST, so we gave GST release, that is Tally ERP 9 release 6.0. After that, now it is Tally Prime. We are presenting to you the all new Tally Prime, which is going to make every day simple for any business. ஒரு நாளையும் எல்லா பிசினஸ் மேனுக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்க போறது இந்த Tally Prime. Okay, Tally Prime. இனிமேட்டு we will only talk henceforth Tally Prime. Okay, இனிமே Tally Prime தான். இன்னில இருந்து we are getting into the era of Tally Prime. The Tally Prime is going to change the way we do our business, change we grow, the way we grow. So it is a transformational product for Tally and for everyone. Okay, next slide, sir. So, simplify the simplest, greater flexibility, fresh look and feel. See, இதுல பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா simplify the simplest அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா, ஆல்ரெடி Tally ERP 9 சிம்பிளா தான் இருந்தது. We have made it much more simpler. Okay, we have simplified the simplest Tally ERP 9. That is Tally Prime. Second, Tally ERP 9 was flexible. Tally ERP 9ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க you can do many things flexibly. Okay. இப்போ நம்ம Tally Primeல என்ன பண்ணிருக்கோம், we have made it much more flexible, greater flexibility. இந்த ரெண்டு more simplicity and greater flexibility வந்து we have achieved in the product through a new fresh look and feel. So இதுதான் கான்செப்ட், new fresh look and feel. So இந்த new fresh look and feel என்னன்றது தான் நம்ம we will be Raghunathan sir will be taking you through. Okay, so basically Tally Primeன்றது இந்த 3 points தான் basically. So it is the most simplest, it is the most flexible, and it has come with a fresh look and feel. So இதுதான் Tally Prime. So இப்படி வரும்பொழுது உங்களுடைய பழைய லெகசி, Tallyனுடைய லெகசியை நாங்க வந்து விடுறதில்ல. So it will be there since you are all users. உங்களுக்கு வந்து அந்த பழைய யூசேஜ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிஸ்டன்டா இருக்கும். வித் கொஞ்சம் ஆடட் அட்வான்டேஜஸ், கொஞ்சம் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸோட, இன்னும் நிறைய அப்டேட்ஸோட ஒரு புது பொலிவுடன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த Tally Prime வந்திருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ Tally Primeன்னு சொன்னாலே இந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் வந்து Tally Prime. இந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற ஒரு எழுத்தும் வந்து ஒரு கேப்ஷனும் அது பேர் ஆங்கர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஸ்மார்ட் செட்டப் மேனேஜர், சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட், ஷோ லெஸ், ஷோ மோர், ஷோ இன்ஆக்டிவ், சேஞ்ச் வியூ, சேஞ்ச் யூசர், டேபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல் ஆங்கர்ஸ். ஸோ சார் என்ன பண்ணுவாரு, அவருடைய ப்ராடக்ட் ஃப்ளோல he will take you through these anchors, how it is impacting your
business, how it is impacting your data entry, how it is impacting your reports, how it is impacting your DST. எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா he will take you through so that it will be easy for you to migrate. So Tally Prime migration is very simple, no problems. Okay, TDL இல்லாத வரைக்கும் you can just easily migrate. Okay, take help from Arson Automation and then migrate. They will help you to migrate to Tally Prime. Okay, now I hand over to Raghunathan sir. Yes, Franklin. Thank you. Thank you, sir. So, okay. இப்போ நம்ம வந்து next slideல ஒன் பை ஒன் நம்ம எதை பார்க்க போறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதை நம்ம லைவ் டேலி ஆகும், நம்ம லைவ் டேலி பிரைம்லயும் அதை பார்க்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் டுகெதர். ஸோ ப்ரௌஸ்னு ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கு. ஓகே, இந்த ப்ரௌஸ்ன்றது திஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர். ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து டேலி உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒரு ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ டேலி பிரைம், ஓகே, டெஸ்க்டாப் போயிட்டு Tally Prime Beta. Okay, நான் லேட்டஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். எப்படி ஓபன் ஆகுது பாருங்க. வெரி நைஸ். எப்படி இருக்கு? வாவ், சூப்பர் ரைட். முன்னாடி இருந்த அந்த கிரீன் and yellow has changed to blue, light blue, gray, this combination. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரௌஸ்ல வந்து என்னன்னா இட்ஸ் உங்களோட சிச்சுவேஷன் எப்படி வேணா இருக்கலாம். தேர்ஸ் அ டிஃபரெண்ட் சினாரியோஸ். யூ கேன் கிரியேட் அ கம்பெனி ஆர் மேபி யூ கேன் செலக்ட் அ ரிமோட் கம்பெனி, ஸ்பெசிஃபை எ பாத் ஆர் செலக்ட் ஃப்ரம் யுவர் டிரைவ். இல்ல நீங்க சர்ச்சும் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல எதுவுமே டேட்டா இல்லை என்கிட்ட. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு செலக்ட் ஃப்ரம் திஸ் டிரைவ். ஸோ இப்போ என்னோட டிரைவ்ல எங்க இருக்கு, டாக்குமெண்ட்ஸ்ல இருக்கு. ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்றேன். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா காப்பி பேஸ்ட் தான் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம அப்படி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் ஒரு கம்பெனியை வந்து ஒரு லொக்கேஷன்லயும் இன்னொரு கம்பெனியை வந்து இன்னொரு லொக்கேஷன்லயும் அந்த மாதிரி கூட என்னால வச்சுக்க முடியும். நான் இப்போ சர்ச்சும் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு சர்ச் யூசர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல நான் இருக்கேன். இப்போ இதுல வந்து எனக்கு வந்து வேற ஐ கெப்ட் மை டேலி டேட்டா அப்படின்றத நான் வந்து யூ கேன் சர்ச். ஸோ டேலி டேட்டா, எஸ், நான் இங்க வச்சிருக்கேன் டேலி டேட்டான்றதை இங்க வச்சிருக்கேன். இப்போ இங்க பார்க்கும் போது ஐ வில் சி here you can just browse it also. நீங்க மவுஸ்ல இந்த ரவுண்ட் சர்க்கிள் ஒரு வீல் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, you can just browse it and you can select the company. This is a browsing capability. Okay, and in the screenல there is a table where you can see உங்களோட டேட்டாவோட ஸ்டேட்டஸ். இப்போ என்கிட்ட வந்து இத்தனை கம்பெனிஸ் இருக்கு. இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் மைக்ரேஷன் தேவைப்படுது, மைக்ரேஷன் தேவைப்படல அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம். நீங்க இது நீங்க ஏற்கனவே நம்ம பழைய டேலி ERP9ல இருக்கும். கம்பெனி நேம், நம்பரு, இயர் இருக்கும். இது நடுவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரேஷன் ரெக்வயர்ட் ஆர் நாட்ன்றது புதுசா இருக்கு. அண்ட் மேல வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் கம்பெனி, செலக்ட் ரிமோட் கம்பெனி, ஸ்பெசிஃபை பாத்துன்ற ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸ்பெசிஃபை பாத்னா இதே வந்து நம்ம மேனுவலாவும் முன்னாடி கொடுத்த மாதிரி இந்த பாத்தை வந்து அப்படியே நம்ம ப்ரௌசர்ல இருந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்றது அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். இல்லைன்னா இப்ப டைரக்டாவே நான் இங்க வந்துட்டேன். ஐ ஜஸ்ட் ஓபன் த கம்பெனி, தட்ஸ் ஆல். வந்து பாத்தீங்கன்னா we have enhanced one thing. நீங்க நார்மலா வந்து விண்டோஸ்ல எப்படி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுவீங்க, சேம் கீஸை யூஸ் பண்ணி நீங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணலாம். அதாவது விண்டோஸ் நேச்சரே வந்து உங்களுக்கு இங்க கம்பேட்டபிள் ஆயிடுது. இப்போ நிறைய வந்து விண்டோஸோட வந்து நிறைய வந்து என்ன சொல்றது, விண்டோவோட நேச்சருக்கு வந்து டேலி பிரைம் வந்து ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிள் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ ப்ரௌஸ் வந்து முன்னாடி வந்து தனியா இருந்த மாதிரி இருந்தது, விண்டோஸ்க்கு அதுக்கும் தனியா இருந்த மாதிரி இருந்தது. காப்பி வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தது. இதுல டேலிக்குள்ள இருந்து விண்டோஸோட ஃபோல்டரை போய் செக் பண்ண முடியாம இருந்துச்சு. ஸோ டேலி பார்த்து எடுத்து இங்க போட்டுற மாதிரி இருந்தது. இப்போ அப்படி கிடையாது, நம்ம டேலில இருந்தே ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணணும்னா நம்ம கண்ட்ரோல் ஆல்ட் சி கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி போட வேண்டாம். மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட நார்மல் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி அந்த கண்ட்ரோல்ஸே வந்து இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகே, அதுதான் அவர் சொல்ல வராரு. ஸோ அது நம்ம உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான். ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங். ஸோ ப்ரௌஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ப்ரௌஸ்ல வந்து பாத்தீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கலாம், மவுஸ் யூஸ் பண்ணி நான் ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுதான் இதுதான் அந்த ப்ரௌஸோட மெயின் அட்வான்டேஜ். ஐ ஜஸ்ட் கோ பேக் டு தட். நம்ம பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் வர ட்ரை பண்ணுவோம், நடுவில் ஏதாவது புதுசாக வந்தாலும் நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ப்ரௌஸ், ஸோ இதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்தது வந்து. ஓகே, ஸோ நீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ரௌஸ் ஃபோல்டர்ஸ் அண்ட் செலக்ட் யுவர் டேட்டா அட் அ பிளாசிங் ஸ்பீட் யூசிங் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ். ஸோ ப்ராடக்ட் டெமோல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து டேட்டா என்ட்ரி. ஓகே, இப்போ டேட்டா என்ட்ரியில மெயினா ஒரு 3 ஃபியூச்சர் பார்க்கலாம். சேஞ்ச் மோடு, அதர் ஓச்சஸ் அண்ட் மோர் டீடைல்ஸ். இது 3 ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். இப்போ டாலியில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெயின் கேட்வே ஆஃப் டாலியில உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேஜரா சில சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி இந்த மேஜர் சேஞ்சஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம். பாத்தீங்கன்னா இந்த டாப் மெனு மாறி இருக்கு. ஓகே, டாப் மெனுல வந்து முன்னாடி எல்லாம் என்ன இருக்கும்? பிரிண்ட், எக்ஸ்போர்ட், அப்லோடு, ஹெல்ப் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? இப்ப அது இல்லை. அதுக்கு பதிலா கம்பெனி சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே, கிரியேட் கம்பெனி, ஆல்டர் கம்பெனி, சேஞ்ச் கம்பெனி, ஷட் கம்பெனி, செலக்ட் கம்பெனி. ஓகே, அது இல்லாம யூசர் மேனேஜ்மெண்ட். இது வந்து கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது, அதை வந்து இங்க யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் மூவ் பண்ணிட்டாங்க. சேஞ்ச் யூசர், சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட், இதெல்லாம் அதுல வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறமா ஆன்லைன் ஆக்சஸ்லாம் வந்து கனெக்ட் ஒரு பக்கம் இருந்தது, ரிமோட் ஆக்சஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தது, ப்ரௌசர் ஒரு பக்கம் இருந்தது. அதெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து ஆன்லைன் ஆக்சஸ் தனியா ஒரு இடத்துல கன்சாலிடேட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஈஸி, அந்த கம்பெனி சம்பந்தப்பட்டது என்னமோ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. கான்ஃபிகர், அதே மாதிரி கான்ஃபிகர் வந்து இங்க ரைட் சைட்ல கீழே இருந்தது, அதை வந்து இங்க இந்த மெனுல கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் கம்பெனி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், அதனால கம்பெனில கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறமா டேட்டா. இப்போ டேட்டால பாத்தீங்கன்னா இப்போ கம்பெனில நம்ம டேட்டா என்ன பண்ணுவோம்? டேட்டா வந்து பேக்கப் பண்ணுவோம், ரெஸ்டோர் பண்ணுவோம், ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். அப்புறம் அந்த டேட்டா பாத் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம், டிஃபால்ட் பாத் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து இங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ நான் இந்த டேட்டா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்றதுனால இல்ல, நான் இது பண்ணல, நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணல, இது நான் டேட்டா வந்திருக்கேன் நான். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வேணும்னா இந்த பாத்துல வந்து இங்க செட் பண்ணிக்கலாம், பர்மனண்டா நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் டேட்டா பாத்துல. இதெல்லாம் வந்து நம்ம we can do through a data menu. ஓகே, அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெனுல பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சிங்க்ரனைசேஷன். ஓகே, ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் சிங்க், ஆல்ரெடி சிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அது வந்து கான்ஃபிகரேஷன்ல இருக்கும், ரைட் சைட் மெனுல இருக்கும், சிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது வந்து இப்போ வந்து எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு ஒரு மெனு கீழே கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ எக்ஸ்சேஞ்சுக்குள்ள போனீங்கன்னா அது உங்களுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்கோ அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இங்க வரும், நம்ம செலக்ட் பண்ணி பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த கோட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் இங்க ரைட் சைட்ல இருக்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்க வந்து இம்போர்ட், ஓகே, மாஸ்டர்ஸ், டிரான்சாக்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கேட்வே ஆஃப் டாலில முன்னாடி இருந்தது. ஓகே, யூட்டிலிட்டிஸ் கீழே இருந்தது. இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இம்போர்ட் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்து அங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டும் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் இருக்கும், இதே மாதிரிதான் முன்னாடி எக்ஸ்போர்ட் இருந்துச்சு முன்னாடி. ஸோ அதேதான், பட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் தனி மெனுவாவே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுல நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுமோ நம்ம இந்த மாதிரிலாம் சப் மெனு இருக்கு, அதை நம்ம சூஸ் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இமெயிலும் முன்னாடி இருந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு. இதுல வந்து என்னன்னா இங்க ஒரு ஆப்ஷன் என்ன, இப்ப நீங்க எந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கீங்களோ அந்த ஸ்கிரீன்ல இருந்து கரண்ட்ல இருந்தும் பண்ணிக்கலாம், அங்க இருந்து அதர்னு கொடுத்து சுவிட்சும் பண்ணிக்கலாம். வேற ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வந்து நீங்க இமெயில் பண்ணா கூட இங்க இருந்தே கூட பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இமெயில் கான்ஃபிகரேஷன் இங்க பண்ணலாம், தனியா அது கான்ஃபிகரேஷன் குள்ள போய் பண்ண அவசியம் இல்லை. இமெயில் சம்பந்தப்பட்டமான கான்ஃபிகரேஷன் இமெயிலே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் வந்து பிரிண்ட். ஓகே, இதெல்லாம் தான். ஓகே, இதெல்லாம் தான் நியூவா பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் கோ டுன்னு ஒரு மேஜிக்கல் பட்டன் ஒன்று இருக்கு. ஓகே, இது இஸ் த கேட்வே ஆஃப் டாலின்ற மாதிரி கூகுள் ஆஃப் டாலின்னு சொல்லலாம் இதை. ஓகே, ஸோ இங்க போனா கூகுள் பண்ணலாம் நீங்க. இது இங்க போயிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் வாட் எவர் யூ வாண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நம்மலாம் டேலி யூசர்ஸ், நமக்கு தெரியும். நம்ம வந்து ஒரு சேல்ஸ் ரெஜிஸ்டர் போனோம், டிஸ்பிளே அக்கௌண்ட்ஸ் புக் சேல்ஸ் ரெஜிஸ்டர் அப்படி நமக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போனோம்னா டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படி நம்ம போவோம் இல்லையா? ஸோ இது அந்த மாதிரிலாம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே, நீங்க இப்பவும் அது மாதிரிலாம் அதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம், நீங்க அதே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். இப்போ ஓகே, இன்னும் நிறைய ஷார்ட்கட் கீஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்திருக்கு, நான் அதையும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன், நீங்க அதெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம். பட் வந்து இப்போ யுவர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்க ஜெனரேஷன், ஓகே, ஆர் வந்து ஒரு டாப் மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள், அவங்க இதெல்லாம் லேர்ன் பண்றதுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர், எனக்கு நான் போனா தேடினா இருக்கணும் அங்க அப்படின்னா
அவங்க வந்து போயிட்டு ஜஸ்ட் சேல்ஸ் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு எனக்கு அவங்க தெரிஞ்சது மைண்ட்ல ஓகே என்ன அவங்க மைண்ட்ல இருக்கோ அவங்க பண்ணுவாங்க. இல்ல ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு கூகுள் பண்ணுவாங்க. ஓகே அப்படி கூகுள் பண்ணும்போது என்ன வருதோ அப்படின்ற மாதிரி தான் இங்க. ஸோ இப்போ டாலில வந்து பாருங்க சேல்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, எல்லா ரெஜிஸ்டருமே இந்த இடத்துல வந்துச்சு. இப்போ சேல்ஸ் ரெஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணா அவங்க சேல்ஸ் டேரக்டாவே போய்க்கலாம், அங்கிருந்து ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கலாம், அவங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் டாலியில இருக்கிற மாதிரி தான் சேம் தான். பட் ஆனால் அவங்க வந்து அப்படியே மவுஸை கிளிக் பண்ணி அவங்க வந்துக்கலாம். ஓகே இதெல்லாம் தான் அந்த கோட்டுவோட அந்த ஒரு கூகுள் ஆஃப் இது. இதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. இதை நான் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆக்சுவலா அந்த பிபிடில பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த 3 ஃபியூச்சர் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா மற்றதெல்லாம் போகலாம். ஓகே ஸோ இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த அது இல்லாம இந்த கேட்வே ஆஃப் டாலியில ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்கு. அது என்னன்னு பாருங்களேன். ஏதாவது யாரும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா, சொல்ல முடியுதா, ஏதாவது மிஸ் ஆகுதா உங்களுக்கு? முன்னாடி இருந்த மாதிரி இல்லாம வேற ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா? யாராவது நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்களேன், அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்க. என்ன இருக்கு என்ன இல்லைன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சும்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க டாலியோட கம்பேர் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணலாம், சொல்லுங்க. சுகந்தி நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. சுகந்தி கஸ்டமர்ஸ் பேசட்டும். ஓகே சார். டெல்டாய்ட் சார் பேசலாமா? நீங்க சொல்ல முடியுமா? இருக்கீங்களா? கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது சார். பாத்துட்டு இருக்கேன் சார். பாருங்க சார், பாருங்க சார், ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா பார்த்து சொல்லுங்க சார். அக்கவுண்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் யார் சொல்றது சார்? அக்கவுண்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல. கரெக்ட். வேற என்ன இல்ல? மாஸ்டர்ஸ் இருக்கு, டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே கரெக்ட் இருக்கு. ஆமா கரெக்ட் தான். முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்கவுண்ட்ஸ் இன்ஃபோன் இருக்கும், இன்வென்டரி இன்ஃபோன் இருக்கும், பேரோல் என்ன பண்ணீங்கன்னா பேரோல் இன்ஃபோன் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அக்கவுண்டிங் வவுச்சர்ஸ், இன்வென்டரி வவுச்சர்ஸ் அண்ட் ஆர்டர் வவுச்சர்ஸ், பேரோல் வவுச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஓகே இப்ப பாருங்க அதான் இல்ல, டைரக்டா கிரியேட் இருக்கு. நம்மளாம் முன்னாடி வந்து அக்கவுண்ட்ஸ் இன்ஃபோ போனாதான் நமக்கு கிரியேட் ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா? இப்ப அங்க கிரியேட் வந்துச்சு. டைரக்டா கிரியேட், ஒரே கிரியேட் தான், ஐபோன் பட்டன் மாதிரி தான், ஒரே ஒரு பட்டன் தான். ஓகே இந்த கிளிக்க நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு. வாட் யூ வாண்ட் டு கிரியேட்? ஐ வாண்ட் டு கிரியேட். ஓகே கிரியேட். What do you want to create? I want to create master. Create. What do you want to create? I want to create group, ledger, anything. Accounts master create பண்ணணுமா, stock master create பண்ணணுமா? இது வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க. இது தேட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகே சோ இதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அவர் மிஸ்டர் பிராங்க்லின் சொல்லும்போது சொன்னார் பாத்தீங்களா, சிம்பிளர்னு சொன்னார் பாருங்க. சிம்பிளிஃபைங் ஃப்ரம் த சிம்பிளஸ்ட்னு சொன்னார் இல்லையா, அதான். ஓகே ஆல்ரெடி சிம்பிள் தான் இருந்தது டாலி, அதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டாங்க. ஓகே சோ இங்க அந்த மெனு இருக்கு. ஓகே அதே மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் அந்த மாதிரி தான். வவுச்சர் இப்ப அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இப்போ இந்த வவுச்சர்ல வந்துட்டீங்கன்னா இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து பேமெண்ட் குள்ள இருக்கேன். இப்ப எனக்கு வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஐ ஹேவ் அதர் வவுச்சர்ஸ். இப்போ இங்க வந்து இன்வென்டரி வவுச்சர்ஸ், அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி போல நான் ஒரே ஒரு வவுச்சர்ஸ் தான் எனக்கு இருக்கு. இந்த ஒரு வவுச்சர்ஸ் கூட நான் போயிருக்கேன். இப்போ எனக்கு அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் யூஸ் பண்ணணுமா இல்ல இன்வென்டரி வவுச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்றத நான் இந்த ஸ்கிரீன்ல இருந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம். நான் அதர் வவுச்சர்ஸ் போயிட்டு எனக்கு இங்க இருக்கு எல்லாமே. ஓகே சோ அங்கேயே சில முக்கியமான வவுச்சர்ஸ் இங்க இருக்கு. சேல்ஸ், பர்ச்சேஸ், ஜேர்னல்லாம் இங்கே இருக்கு. நம்ம மெஜாரிட்டி ஆஃப் டே டு டே ஆக்டிவிட்டி இருக்குமோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு மெயின் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. இன்கேஸ் யூ வாண்ட் டு ஸ்விட்ச் டு சம் அதர் வவுச்சர்ஸ்னா அதர் வவுச்சர்ஸை கிளிக் பண்ணா நீங்க இங்க இருந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சோ அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ்னா அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ், இன்வென்டரி வவுச்சர்ஸ்னா இன்வென்டரி வவுச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்துட்டு ஓகே நான் வந்து இப்போ சேல்ஸ் வவுச்சர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே சேல்ஸ் வவுச்சர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். முன்னாடி சேல்ஸ் வவுச்சர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஐட்டம் இன்வாய்ஸ்ல இருக்கேன் நான். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து சேஞ்ச் மோட் நான் மாத்தோன்னு வச்சுங்களேன். நான் இங்க ரைட் கீழே எனக்கு ஒரு பட்டன் இருக்கும், ஆல்ட் ஐ கிளிக் பண்ணி நான் வந்து அக்கௌண்ட் இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு ஸ்விட்ச் பண்ணிப்பேன். இல்லைன்னா வவுச்சர் ஒன்லி அப்படின்னு மாத்திக்குவேன் இல்லையா? அதெல்லாம் உங்களுக்கு இங்க சேஞ்ச் மோட்ல வந்துச்சு. ஸோ சேஞ்ச் மோடு இப்போ நான் வந்து இந்த மோட்ல இருக்கேன். நேராக டிஃபால்ட்டா நான் கடைசியா டாலியில எப்பவுமே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, கடைசியா நம்ம என்ன பண்ணமோ டாலி அதை ரிமெம்பர் பண்ணிக்க. ஓகே இந்த யூசர் வந்து இதை தான் அதிகமா யூஸ் பண்றாரு, அதனால அவர் அடிக்கடி அவரை சேஞ்ச் பண்ண வைக்க வேண்டாம்,
நம்மளே அதை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி அந்த சைக்காலஜி, டேலியோட சைக்காலஜி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி சைக்காலஜி. ஸோ நீங்க வந்து என்ன நீங்க ஓப்பன் பண்ணி லாஸ்டா என்ன ஓப்பன் பண்ணிருந்தீங்களோ, நான் ஏற்கனவே ஐட்டம் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ரிப்போர்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சேல்ஸ் ரிஜிஸ்டர் போனோம், அது ஐட்டம்ல பார்த்தோம். அதனால அது டேரக்டா என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, ஓகே இந்த யூசர் வந்து ஐட்டம் யூஸ் பண்றவரு ஐட்டம் இன்வாய்ஸ்க்கு டேரக்டா ஐட்டம் மோடுக்கு டேட்டா வந்துருச்சு. பட் யூ வாண்ட் டு என்டர் அக்கௌண்டிங் மோடுனும் போது இங்க வந்து நீங்க அக்கௌண்டிங் இன்வாய்ஸ் மோடுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி வந்து வவுச்சர் மோட் வேணும்னா வவுச்சர் மோட்ல வந்து நீங்க வவுச்சர் மோட் மாத்திக்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த சேஞ்ச் மோட் ஆப்ஷன். ஓகே, இதுல வந்து இன்னும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃபியூச்சர் டாலியில பண்ணிருக்காங்க. அது என்னன்னா, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த சேல்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கேன், நான் வந்து ஒரு என்ட்ரி போட்டிருக்கேன். ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து என்ட்ரி ஸ்கிரீன்ல நல்லா இருப்பாங்க, ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா இருப்பாங்க. ஸோ பண்றேன், நான் வந்து இப்போ அக்பர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரு ஐட்டமும் ஓகே, நான் அக்கௌண்ட் இன்வாய்ஸே போயிடுறேனே, ஐட்டம் இன்வாய்ஸே போயிடுறேன். ஓகே, ஐட்டம் இன்வாய்ஸே போடுறேன், அக்பர் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறமா நான் வந்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன், ஒரு ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, ஸோ இந்த அமௌண்ட் போட்டு என்டர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்துட்டேன். நான் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு சில சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இப்போ நம்ம முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவோம்னா, பேக் போகும், பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து போகும், இல்லை என்டர் கொடுத்து போகும். அதுல வந்து பதிலாக மோர் டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு எங்க வேணுமோ அந்த இடத்துல நான் போய்க்கலாம். இப்போ பாருங்களேன், இப்போ நான் வந்து நரேஷன் போனோம் அப்படின்னா, நரேஷன் போயிட்டு வவுச்சர் நரேஷன் போனா நரேஷன் எனக்கு வந்துடும். இப்போ இங்க போயிட்டு நான் நரேஷன் அடிக்கலாம். ஸோ ஏற்கனவே எடிட் பண்ணதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் டேரக்டா எனக்கு இந்த இடத்துல வேலை முடிஞ்சிச்சு, இதோட நரேஷன் தான், என்ட்ரிலாம் பண்ண வேண்டாம், டேரக்டா நான் போய் பண்ணிக்கணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டெமோ என்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இல்ல எனக்கு வந்து வேற சில சேஞ்சஸ் பண்ணணும், நீங்க காப்பி எல்லாம் பண்ணணும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த ஃபியூச்சர். ஓகே, மோர் டீடைல்ஸ் போயிட்டு ஏதோ ஒரு காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் போயிட்டு எனக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் டீல்ஸ்ல மட்டும் சில சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா டேரக்டா எக்ஸ்போர்ட் டீல்ஸ் வந்துடும். இல்லைன்னா முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்த இடத்துக்கு பேக் போயிட்டு இப்போ எங்க இருப்போமோ, இப்போ நான் நரேஷன்ல இருக்கேன், நரேஷன்ல இருந்துட்டு நான் வந்து இருக்கேன்னா நான் பேக் போயிட்டு இப்படிலாம் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு தான் நான் வந்து இந்த இடத்துக்கு வர முடியும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு பதிலா நான் எங்க இருக்கேன், இப்போ நரேஷன்ல இருக்கேன். நரேஷன் வந்து டைரக்டா நான் வந்து எனக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் டீடைல்ஸ் போகணும் அப்படின்னா மோர் டீடைல்ஸ் போயிட்டு நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் டீடைல்ஸ்ல போயிட்டு இல்லை டிஸ்பாச் டீடைல்ஸ் போயிட்டு என்டர் பண்ணிட்டா எனக்கு நேரம் அங்கே வந்து அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா ஃபீல்டும் டேலி இருக்கு, எல்லா ஃபீல்டும் இருக்கு. இல்லாத ஃபீல்டு ஏதாவது இங்க சில ஃபீல்ட்ஸ் காட்டுறாங்க, இல்லாத ஃபீல்டு ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும்னா கூட நீங்க வந்து பாருங்க ஐட்டம் அப்படின்னு நான் போட்டுட்டு இப்போ சப்ளையர், ஓகே சப்ளையர்னு இருக்கு. இப்போ நான் சப்ளையர் நேமுக்கு போனோம்னா சப்ளையர் நேம் அப்படின்ட்டு நேராக சப்ளையர் நேமுக்கே நான் மாத்திக்கலாம், போயிட்டு டேரக்டா போய்க்கலாம். அந்த மாதிரி அந்த ஃபியூச்சரா இருக்கு. ஸோ இது வந்து அந்த மோர் டீடைல்ஸ்ல இருக்கிற ஃபியூச்சர். ஸோ அதர் ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்தோம், சேஞ்ச் மோட் பார்த்தோம், மோர் டீடைல்ஸ் பார்த்தோம். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா, ஏதாவது யாராவது கேட்கணுமா? எப்படி இருக்கு இந்த ஃபியூச்சர், எப்படி உங்க ஃபீட்பேக் சொல்லுங்களேன். இது வந்து சிம்பிளிஃபை ஆயிருக்கா, ஃப்ரம் தி சிம்பிளர் டு சிம்பிளிஃபைடா இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுல? ஓகே ஃபைன், நம்ம வில் கோ பேக் டு தட் என்ட்ரி ஸ்கிரீன். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம், சேஞ்ச் மோட் பார்த்தோம், அதர் வவுச்சர்ஸ் பார்த்தோம், மோர் டீடைல்ஸ் பார்த்தோம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஓகே, ஸோ டேட்டா என்ட்ரிலே பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதான் சேஞ்ச் மோடு. இப்போ நம்ம சிங்கிள் என்ட்ரில இருந்து மல்டிபிள் என்ட்ரிக்கு மாத்திக்கலாம். ஓகே, ஐட்டம்ஸ் கிளாஸ் மாத்தலாம், டபுள் என்ட்ரி மோட் மாத்தலாம். இதெல்லாம் தான் இந்த சேஞ்ச் மோட்ல இருக்கிற அந்த அட்வான்டேஜ். நான் அந்த ஸ்கிரீன்லாம் வரல, நான் உங்களுக்கு அப்படியே அங்க இருந்தே காமிச்சிட்டேன். ஸோ மோர் டீடைல்ஸ் வந்து அதர் வவுச்சர்ஸ் நம்ம அதை பார்த்தோம். அங்க இருந்தே குவிக்கா யூ கேன் மூவ் டு டிஃப்ரெண்ட் வவுச்சர்ஸ், இன்வென்ட்ரி, பேரோல், ஓகே ஆர்டர் வவுச்சர்ஸ், அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ், எந்த வரணும் வந்து அங்கிருந்து அதர் வவுச்சர்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே ஓகே, எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஸோ ப்ராடக்ட் டெமோல வந்து அடுத்தது டாப் மெனு. இந்த டாப் மெனுல இப்போதான் அந்த மேஜிக்கலா நான் ஒண்ணு சொன்னேன்ல, கூகுள்ல ஒண்ணு காமிச்சேன்ல, அதுல வந்து இப்போ ஒண்ணு புதுசா ஒண்ணு காமிப்பாங்க. நான் உங்களுக்கு அதை நான் முன்னாடி சொல்லல, இப்ப சொல்ல போறேன். ஓகே, இப்போ ஒரு சினாரியோ எடுத்துக்கும். இப்போ இந்த சினாரியோல ஸோ நீங்க தான் அந்த பர்சன் உட்கார்ந்து இருக்கீங்க, உங்க பாஸ் இஸ் ஆஸ்கிங் டு சென்ட் இமெயில். நீங்க நம்ம என்ன எங்க இருக்கோம், நம்ம ஒரு சேல் என்ட்ரி போட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, சேல்ஸ் பீப்புள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இன்வாய்ஸ் அனுப்புங்க ஜின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க ஒரு இன்வாய்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அது ஒரு 10 ஐட்டம் உள்ள ஐட்டம் அது. ஓகே, நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு, நிறைய சீரியல் நம்பர் இருக்கு, பேட்ச் இருக்கு, நிறைய மேட்டர் இருக்கு. அதுல அதை அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க, பாதி வந்துட்டீங்க, 5 ஐட்டம் போட்டு. இப்ப வந்து பாஸ் போன் பண்ணிட்டு எனக்கு உடனே ஒரு மெயில் அனுப்புங்க ஜி அப்படின்னு சொல்றாரு உங்ககிட்ட. ஓகே,
இதுல வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் அனுப்புங்கன்றாரு. சேல்ஸ் ஹெட் வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்டாக் புக் சேல்ஸ் புக் ரிப்போர்ட் அனுப்புங்கன்றாரு. ஆடிட்டர் வந்து ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட் கேக்குறாரு. ஓகே, சேல்ஸ்மேன் வந்து நடுவில் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு இந்த ட்ரிப் ஆக்சஸ் கொடுங்க ஜி, நான் கிளைண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கேன், எனக்கு வெப்ல வரமாட்டேங்குது, மொபைல்ல வரமாட்டேங்குது, அது வேற கேட்கிறாரு. இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்? எவ்வளவு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் வந்து எல்லாம் கேட்கறாங்களே, எல்லாம் அர்ஜென்ட் சொல்றாங்களே போது அங்கதான் வந்து Tally has introduced a new feature called GoTo. ஓகே, இது வந்து மல்டி டாஸ்கிங் ஃபியூச்சர். இப்ப நீங்க இந்த ஒர்க்கை வந்து பாதியிலே விட்டுட்டு வெளியில வர வேண்டாம். நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணுவோம்னா எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளில வருவோம் இல்லையா, இல்லைன்னா பாதி சேவ் பண்ணிட்டு வெளில வருவோம். அப்படி பண்ணாம ஜஸ்ட் கோ டு. என்ன கேட்டாரு? ஓகே, பாஸ் என்ன கேட்டாரு? ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டாரு. ஓகே, ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்டா? ஓகே ஜி, வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்டாக் சம்மரி. ஓகே, ரைட்டு, ஃபைன். இங்க இருந்து இமெயில் ஒன்று போட்டு அவருக்கு வந்து கரண்ட் எடுத்து இமெயில் போட்டு அவரோட இமெயில் அட்ரஸ் போட்டு இமெயில் அனுப்பிடலாம். அப்படி இல்லையா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பிடிஎஃப் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அவருக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிடலாம். ஓகே, சரி, திருப்பி சேல்ஸ் போலாமான்னு நினைச்சா அடுத்த ஒர்க் பெண்டிங் இருக்கு. ஓகே, சேல்ஸ் ஹெட் வந்து சேல்ஸ் புக் ரிப்போர்ட் கேட்கிறாரு. ஓ அப்படியா, சரி, ஓகே, சேல்ஸ் புக் கேட்கணும். ஸோ சேல்ஸ் புக் போனா நம்ம வந்து சேல்ஸ் ரெஜிஸ்டர் தானே போகணும். சேல்ஸ் புக்னா ஓகே, போயிட்டு ஓகே சேல்ஸ் புக்கா, எந்த மந்த் இந்த மந்த் வேணுமா, ஃபைன், இந்தாங்க எடுத்துக்குங்க, நீங்க எக்ஸ்போர்ட் எடுத்துக்குங்க அப்படின்னு எடுத்துட்டோம். ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் என்ன இருக்குன்னா இதெல்லாம் வந்து இப்போ இந்த ஒர்க் எல்லாம் அப்படியே ஒண்ணுன்னா இங்க ஆட் ஆகிட்டே வரும். ஓகே, அதுக்கப்புறமா சரி ஃபைன், இப்போ யாரும் இல்ல, ஆடிட்டர் தானே, ஈவினிங் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். சேல்ஸ் பர்சன் கொஞ்சம் இருப்பா, உனக்கு அந்த இன்வாய்ஸ் அனுப்பிச்சுட்டு ட்ரிப் அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஜஸ்ட் கோ டு போயிட்டு இந்த இடத்துல ஷோ ஓப்பன் ரிப்போர்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் கண்டினியூ யுவர் சேல்ஸ் வவுச்சர் என்ட்ரி. இங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அது இல்லையா, கோட்டுல போயிட்டு எங்க உங்க வவுச்சர் எங்க இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் அக்கவுண்டிங் வவுச்சர். ஓகே, எடிட்டட் மோட்ல இருக்கு. நம்ம அப்படியே திருப்பி போய் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எப்படி இருக்கு இந்த ஃபியூச்சர்? ஓகே, இது வந்து நீங்க அங்க அந்த திருப்பியும் நீங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், ஒர்க் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். மல்டி டாஸ்கிங். ஓகே, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். இப்ப நடுவுல திடீர்னு சேல்ஸ் பர்சன் கால் பண்றாரு, ஜி என்ன ஜி எனக்கு இப்போ ட்ரிப் அனுப்புங்க, நான் எனக்கு அர்ஜென்ட் அப்படின்றாரு. அப்படியா, வெயிட்மா, சரி ஓகே பண்றாங்க இரு சொல்லிட்டு நீங்க அப்படியே பெரிய மனசோட ஒண்ணுமே இல்லாம ஜஸ்ட் போயிட்டு அவருக்கு ட்ரிப்ல ஏதோ எனேபிள் பண்ணணும்னு சொன்னாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போயிட்டு அவருக்கு என்ன எனேபிள் பண்ணணுமோ போய் கனெக்ட் கம்பெனில போயிட்டு கனெக்ட் கம்பெனி கொடுத்து ஓகேப்பா கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்ப்பா, ஓகே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்ப்பா சொல்லிட்டு நீ வேலையை பார்ப்பான்னு சொல்லிட்டு நீங்க திருப்பி இங்க வந்து உங்க ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். இதுல பாருங்க, உங்க ஒர்க் எந்த விதத்திலுமே டிஸ்டர்ப் ஆகல. இதுல வந்து நீங்க சேவ் பண்ணிட்டு வெளில வரலாம். திஸ் இஸ் த மெயின் ஃபியூச்சர். ஓகே, இது வந்து ஸ்விட்ச் டு, இது வந்து கண்ட்ரோல் ஜி இல்ல ஆல்ட் ஜி. ஓகே, ஆல்ட் ஜியும் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க. ஓகே, இது வந்து நீங்க மவுஸ் இந்த இதை இப்படி கிளிக் பண்ண அவசியம் இல்லை, ஆல்ட் ஜி கூட யூஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் கீ இருக்கு. ஓகே, பண்ணிட்டு நீங்க அங்க போயிட்டு ஓப்பன் ரிப்போர்ட்ல போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். இல்ல இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணாலும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், பேக் போனாலும் பேக் போய்க்கலாம். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு. இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ரிப்போர்ட்ஸ் வேணாலும் உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் போய்க்கலாம். ஓகே, இதுதான் அந்த டாப் மெனுல உள்ள அந்த கோ டு ஃபியூச்சரோட ஒரு பியூட்டிஃபுல் எனேபிள்மெண்ட். ஓகே, எக்ஸலண்டா இருக்கும். இது ரொம்ப உங்களோட இதுதான் ரொம்ப என்ன சொல்றது, சிம்பிளிஃபைடு ஃபியூச்சர். ஆக்சுவலா இது வந்து ரொம்ப உங்களோட டைமை ரொம்ப சேவ் பண்ணும். ஓகே, நீங்க வந்து மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணலாம், எங்கேயும் போகாது உங்க ஒர்க். நீங்க அப்படியே விட்டுட்டு கூட போயிட்டு அடுத்த ஒர்க் போயிட்டு திருப்பி வந்து கூட நீங்க பார்த்துட்டு கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோ டு ஷிஃப்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, இதான். While making data entry, boss asking outstanding details of a customer. Accountant is in the middle of a purchase entry, ask for a cash sales entry. New user struggling to remember new generation of path, losing the focus of analyzing reports because of multitasking. Okay, இது பாத்தீங்கன்னா டாலியோட டிசைன், இந்த நீங்க அந்த டிராவல் பாத்தீங்க இல்லையா, டாலியோட ஜேர்னி பாத்தீங்களா, அந்த 1988ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபவுண்டரோட விஷனே என்னன்னா, டாலியோட யூசர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட ட்ரெயின் ஆஃப் தாட்டுக்கு ஏத்தாப்புல தான் ஒர்க் பண்ணணும். இப்ப நான் ஒர்க் பண்ணேன்னா அடுத்தது என்ன என் மைண்ட்ல வரணுமோ அது அங்க இருக்கும். நான் ஒரு என்டரோ ஒரு அப்போ டவுனோ இல்ல அப் ஏரோவோ டவுன் ஏரோவோ பண்ணா அடுத்தது எனக்கு உங்க ட்ரெயின் ஆஃப் தாட் அடுத்து உங்க மைண்ட்ல என்ன வரும் அப்படின்றது டாலிக்கு தெரியும்.
ஓகே. ஆனா அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இந்த மல்டி டாஸ்கிங் மட்டும் ஒரு 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 சின்ன ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் ஒரு கேப் இருந்துச்சு. அதை வந்து இதை வந்து ஃபில் பண்ணிடுச்சு. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இஷ்யூவும் கிடையாது. ஓகே, யூ டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஃபோக்கஸ். இங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கலாம். திடீர்னு நீங்க இருக்கீங்க, ஒரு டேட்டா என்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஹலோ, ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இதனால என்ன அட்வான்டேஜ்? அக்கௌண்டன்ட் இஸ் ஹாப்பி, can do multitasking, flexible navigation, easy to learn and remember. ஓகே, இதுதான் அந்த go to switch to. அப்புறம் இங்க வந்து பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்லுங்க ஃப்ராங்க்லின். ஓகே, நீங்க ஏதாவது புரியல, யாராவது பேசுறதா இருந்தா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. I couldn't able to hear properly. இல்லன்னா மியூட் பண்ணுங்க. இதுல switch toல ஏதாவது go to switch toல ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? யாராவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். go to switch to. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நீங்க இந்த இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, திடீர்னு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்களே கூட உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்க எந்த ரிப்போர்ட் வேணாலும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், அங்க இருந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதான் ஒரு அட்வான்டேஜ். ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ easy to learn and remember. Okay, so இப்போ வந்து every boss want to look at reports in his way, want to analyze as he required. Okay, so அப்படின்னும் போது இந்த மூணு ஃபியூச்சர், சேஞ்ச் வியூ, பேசிக்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ, எக்ஸெப்ஷன் ரிப்போர்ட்ஸ், இது பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் கோ டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட் இருக்கட்டும். ஓகே, இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ல சேஞ்ச் வியூ பண்றதா இருந்தா என்னெல்லாம் சேஞ்ச் வியூ பண்ணிக்கலாம்? சேஞ்ச் வியூ கிளிக் பண்ணா இப்போ வந்து வெர்டிகலா பார்க்கணும் எனக்கு. ஓகே, ஸோ வியூவை நான் மாத்திக்கிட்டேன். ஸோ சேஞ்ச் வியூ போயிட்டு ஐ ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த வியூ. எனக்கு ஹரிசாண்டல் வேணா ஹரிசாண்டல், வெர்டிகல் வேணா வெர்டிகல். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. இந்த சேஞ்ச் வியூ வந்து ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்டுக்கும் மாறும். இப்போ வந்து இதே ரிப்போர்ட் வந்து நான் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து டே புக்ல இருக்கேன். டே புக்ல சேஞ்ச் வியூல என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு? ஓகே, இங்க பாருங்க, டே புக் நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். இப்போ டே புக் வந்து நார்மல் டே புக் எனக்கு தெரியுது. ஆனா எனக்கு அந்த வாண்ட் சேஞ்ச் வியூ வித் போஸ்டட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இல்ல ஒன்லி போஸ்டட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அது நீங்க மாத்திக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுதான். ஸோ எனக்கு வந்து போஸ்டட் இஷ்யூடு போஸ்ட், அப்புறம் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கண்ட்ரோல் H கூட நீங்க ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி ரிசீவ்டு, அந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் சேஞ்ச். அப்படியே வேணாம்னா ஐ ஜஸ்ட் டூ ஆல்வேஸ் நம்ம எஸ்கேப் முன்னாடி பண்ண மாதிரி என்னோட வியூவை சேஞ்ச் பண்ணா எஸ்கேப் பண்ணி என்னோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கும் வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறமா பாருங்க ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூ. ஓகே, பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ்ல என்ன மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரிஸ், எனக்கு எல்லா வச்சுரையும் நான் பார்க்கணும். ஓகே, இல்ல எனக்கு வந்து ஆர்டர்ஸை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும், இல்ல எனக்கு வந்து ஒன்லி இதெல்லாம் இருக்கு டேலியில முன்னாடி இருக்கிற ஃபியூச்சர்ஸ். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா முன்னாடி F12 போட்டு கான்ஃபிகரேஷன் போட்டு எஸ்னோன்னு கொடுக்கணும். ஓகே, அப்படிலாம் கொடுக்கறது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு, டாப்ல இருக்கவங்களுக்கு பிடிக்காது. ஓகே, அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது, அவங்களுக்கு நிறைய கேள்வி கேட்கறத விட சிம்பிளிஃபைடா இருந்தா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணணும், அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், கிளிக் பண்ணணும். அந்த மாதிரியான ஒரு இப்ப இருக்கிற எங்கர் ஜெனரேஷனுக்கும் அந்த மாதிரி லைக் பண்றாங்க இல்லையா? சோ இப்ப டேலி வந்து எங்கர் ஜெனரேஷனும் லைக் பண்ண ஆரம்பிச்சுவாங்க. சோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ் பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ். இதுவும் இந்த பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூஸும் பாத்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ். இது வந்து எந்த நீங்க ரிப்போர்ட்ல இருக்கீங்களோ அந்த ரிப்போர்ட். இப்ப ஸ்டாக் வேல்யூல இருக்கேன் அப்படின்னா இங்க பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் பாருங்க. இங்க பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் என்னென்ன இருக்கும்? எனக்கு வந்து என்னோட வேல்யூவேஷன் மெத்தட் இப்போ டிஃபால்ட்ல இருக்கு. இப்போ நான் வந்து கிளிக் பண்ணி எனக்கு FIFO வேணுமா, LIFO வேணுமா, இல்ல வந்து பெர்பச்சுவல் வேணுமா, ஸ்டாண்டர்ட் வேணுமா, லாஸ்ட் பிரைஸ் வேணுமா, என்ன வேணுமா நான் மாத்திக்கலாம் இல்லையா? சோ அது ஓகே. எனக்கு வந்து கரண்ட் பொசிஷன் வந்து ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் வேணுமா, இல்ல எனக்கு ஆர்டர் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க, நெட் ஸ்டாக் வேணுமா, பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஓட வேணுமா, இல்ல ஒன்லி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் வேணுமா, இல்ல ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் மைனஸ் சேல்ஸ் ஆர்டர் வேணுமா. ஓகே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு வியூ பண்ணிக்கலாம் பாருங்க. இது வந்து இந்த எங்க வருது? இது இந்த சேஞ்ச் வியூ பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ்ல வந்து வருது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆனா இதெல்லாம் எப்படி பண்றோம்? நம்ம சிம்பிளா மவுஸை யூஸ் பண்ணியே பண்றோம். ஓகே,
பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூ போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே எனக்கு வந்து செல்லபிள் ஸ்டாக் என்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்கு பட் ஆனா சேல்ஸ் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்கல்ல அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அது மட்டும் எனக்கு செல்லபிள் ஸ்டாக் மாத்திட்டேன் செல்லபிள் ஸ்டாக் இருக்கு அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து the features இந்த பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூவும் சேஞ்சஸ் வேல்யூவும் எக்ஸப்ஷனல் ரிப்போர்ட்ஸ்ல இப்போ வந்து இப்போ இது சம்பந்தப்பட்ட இந்த ஸ்டாக்கு சம்பந்தப்பட்ட இது ரிப்போர்ட் தானே இது நார்மலா ஆனா இந்த எக்ஸப்ஷனல் ரிப்போர்ட் நம்ம நார்மலா எப்படி தெரியுமா போவோம் அங்க போயிட்டு நம்ம நார்மலா டிஸ்பிளேல போயிட்டு அதுக்கப்புறமா அது உள்ள போயிட்டு எக்ஸப்ஷனல் ரிப்போர்ட்ஸ் போயிட்டு அதுக்குள்ள போய் நெகட்டிவ் ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே அப்படி இல்லாம இங்கேயே உங்களுக்கு மெயின் அங்கேயே எக்ஸப்ஷனல் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துருச்சு இங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நெகட்டிவ் ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் நான் பார்க்கணும் இங்க இல்ல அதனால காமிக்கல இல்லைன்னா நெகட்டிவ் ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் காமிக்கணும் ஓகே அதே மாதிரி உங்களுக்கு சேல்ஸ் ஆர்டர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் எனக்கு காமிக்கணும் ஓகே சேல்ஸ் ஆர்டர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேல்ஸ் ஆர்டர்ஸ் நான் போடுற இந்த இடத்துல டேட்டா இல்லை அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ இந்த உங்களுக்கு இந்த பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூ சேஞ்ச் வியூ எக்ஸப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இங்க ரொம்ப எஸ்கேப் பண்ணி என்டர் பண்ணி இதை ஃபாலோ பண்ணி அது உள்ள போயிட்டு டிஸ்பிளே அக்கௌண்ட்ஸ்குள்ள போயிட்டு அது போயிட்டு இதுக்குள்ள போயிட்டு அதுக்குள்ள போயிட்டு அப்படிலாம் பண்ண வேண்டாம் இருக்கிற இடத்துல இருந்தே ஜஸ்ட் கிளிக் ஸ்க்ரால் ப்ரௌஸ் கிளிக் ஓகே பேக் எஸ்கேப் அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிளா இருக்குல்ல யூஸ் த ஃபியூச்சர் இதுல டவுட் இருக்கா ஸோ சேஞ்ச் வியூ பார்த்தோம் பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் பார்த்தோம் எக்ஸப்ஷனல் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்தோம் இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் இங்க வந்து உங்க ரைட் சைட் பட்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா செக்மெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்க 4 பார்ட்டா இருக்கு பாருங்க ரைட் சைடுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பீரியட் கம்பெனி ஸ்டாக் இதெல்லாம் இருக்கு அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன ரிப்போர்ட்ல இருக்கீங்களோ அந்த ஸ்கிரீனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி ரிப்போர்ட் மாறிடும் பாருங்க இந்த செகண்ட் பார்ட் மட்டும் பாருங்க இப்ப நான் வந்து இப்ப டே புக்ல இருக்கேன் டே புக்ல இருந்தா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அந்த அதே மாதிரி அந்த டேட் கம்பெனி வவுச்சர் டைப் அதெல்லாம் இருக்கு இந்த பார்ட் மட்டும் மாறிடுச்சு ஆனா அந்த பேசிஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் வேல்யூ எக்ஸப்ஷன் ரிப்போர்ட் அது அப்படியே இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து நான் ஸ்டாக் சம்மரி போறேன் ஸ்டாக் சம்மரி போனாலும் அங்க பாருங்க பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூ அது தனியா இருக்கு இந்த ஆனா இந்த ஸ்டாக் சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி ஸ்டாக் வைஸ் மந்த்லி ஷோ ப்ராஃபிட் வேல்யூ ஆர்டர்ஸ் அது தனியா அந்த பார்ட் புது பார்ட் அது மாறிட்டே இருக்கும் இது வந்து இந்த ஸ்கிரீனை பேஸ் பண்ணி மாறும் ஓகே இந்த பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூ சேஞ்ச் வேல்யூ இந்த செட் மட்டும் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லா ரிப்போர்ட்ஸ்லயும் வரும் இந்த நியூ காலம் ஆல்டர் காலம் அது உங்களுக்கு டேலி பழைய டேலிலே இருக்கு ERP 9 இருக்கு அது உங்களுக்கு தனியாகவும் இருக்கு எந்த ரிப்போர்ட்ல எல்லாம் தேவைப்படுமோ எந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து அவைலபிளோ அது அப்படியே அங்க இருக்கு ஓகேவா சரி எனி அதர் டவுட்ஸ் இருக்கா ஓகே ஐ எம் மூவிங் ஃபர்தர் ஸோ நம்ம சேஞ்ச் வியூ பார்த்தோம் எக்ஸப்ஷன் ரிவ்யூ பார்த்தோம் ஓகே இது வந்து look at report your way and get better insights too via change view analyze reports from different perspective using basis of value handle the data that needs attention via context sensitive exception அந்த particular report சம்பந்தப்பட்ட exceptions வந்து நீங்க பார்க்கலாம் ஓகே இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் ஃபியூச்சர் வந்து என்ன ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னா சார்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் கவனிச்சிங்களா யாராவது சார்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களை பார்க்க சொன்ன கேட்வே ஆஃப் டாலியை பாருங்க ஏதாவது இருக்கா பாருங்க நம்ம பாத்தீங்களா யாராவது இப்ப பாருங்க the third button chart of accounts okay the chart of accountsன்றது இப்போ நிறைய பேருக்கு தேவைப்படுது இப்போ வந்து இந்த chart of accountsன்றது வந்து list of accounts டாலில முன்னாடி இருந்துச்சு ஓகே ஆனா இப்ப பாருங்க அதுல வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஆல்பபெட்டிக்கா இருக்கும் ஓகே இதுல அப்படி இல்ல ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்க லிஸ்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா லெட்ஜர்ஸ் வந்து குரூப்ஸ் வந்து ஆல்பபெட்டிக்கா இருக்கும் அது வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் தான் உங்ககிட்ட இருக்க அக்கவுண்ட்ஸை ஆல்பபெட்டிக்கா காமிக்கும் ஆனா சார்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அசெட் ஃபர்ஸ்ட் வருது லைபிலிட்டி வருது லோன்ஸ் வருது ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி இருக்கும் ஒரு சார்ட் எப்படி ஒரு சார்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே இன்கம் இருக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு இங்கேயே போயிட்டு ஒரு மியூட் பண்ண முடியுமா ஓகே சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சார்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் இங்க போயிட்டு நீங்க வந்து யூ கேன் கிரியேட் ஓகே என்ன வேணாலும் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து யூ கேன்
இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மல்டி மாஸ்டர் கிரியேட் பண்ணணுமா இல்ல சிங்கிள் மாஸ்டர் கிரியேட் பண்ணணுமா அது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து இப்போ கேஷ் இன் ஹேண்ட்ல இருக்கீங்க, இங்க ரைட் சைட்ல மல்டி மாஸ்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து மல்டி கிரியேட், மல்டி ஆல்டர். இது வந்து முன்னாடி நீங்க பாத்துருவீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோல மல்டிபிள் கிரியேட், மல்டிபிள் ஆல்டர் இல்லையா? அந்த ஃபியூச்சரை நம்ம இங்க பண்ணிக்கலாம். மல்டி கிரியேட் போயிட்டு நீங்க என்ன இதுல நீங்க செலக்ட் பண்ணமோ பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ்னா மல்டிபிள் பிரான்ச் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இது நான் எங்க இருந்து பண்றேன், இதுல இருந்து பண்றேன், சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இருந்து பண்றேன். உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எந்த குரூப் சேஞ்ச் பண்ணணுமோ அந்த குரூப் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது இந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் ஏதாவது எப்படின்னா ஒரு புது கம்பெனி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆடிட்டர் லாஸ்ட் இயர் கொடுத்துருப்பாரு உங்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். அது எடுத்தீங்கன்னா அதுல பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும். அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் படி என்ன லெட்ஜர்ஸ் வேணுமோ நம்ம அழகா செட்டப் பண்ணிக்கலாம், ஈஸி. இது புதுசா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ நீங்க ஏற்கனவே கம்பெனி டேலி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க எப்படி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இருக்குன்றதை நீங்க பாத்துக்கலாம். இல்ல ஏதாவது ரீஅரேஞ்ச் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். இது ஏன் இங்க இருக்கு, இது ஏன் அதுல இருக்கு, இது ஏன் இதுல இருக்குன்னா இங்க இருந்து நீங்க மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா. அது எப்பவுமே உங்களுக்கு டேலியில் இருக்க அட்வான்டேஜ் எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் போயிட்டு ஒரு என்டர் பண்ணிட்டு அண்டர் வேணா மாத்திக்கணும்னா மாத்திக்கலாம். நீங்க மாத்தினா அது மூவ் ஆயிக்கும். இது எல்லாமே வந்து இந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்கிற ஃபியூச்சர். பிரசன்டேஷன்ல சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, கிரியேட்டிங், ஆல்டரிங், குரூப், லெட்ஜர், ஐட்டம்ஸ், வவுச்சர் டைப்ஸ், யூனிட் ஆஃப் மெஷர்ஸ். ஓகே இல்லையா? இது நம்ம ரெகுலரா பண்றது தான். இது எல்லாமே சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, இது ரொம்ப ஈஸி. அதாவது டேலி தெரியாதவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, அண்ட் இதுதான் கிரியேட் போறோம். ஓகே, மோர் டீடைல்ஸ், சேஞ்ச் வியூ, இதுல சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்லயே இருக்கு. எக்ஸெப்ஷன் ரிப்போர்ட்ஸ், அங்க இருந்து கூட அந்த பர்டிகுலர் லெட்ஜருக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதர் மாஸ்டர்ஸ் போய்க்கலாம். அண்ட் இது இப்போ நம்ம இதுக்கு வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், அந்த கோ டு பார்த்தோம், ஸ்விட்ச் டு பார்த்தோம், ரிப்போர்ட்ல இருக்கிற மோட்ஸ் பார்த்தோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்தோம். இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃபியூச்சர் வந்து இன்வாய்ஸ் பிரிண்டிங்ல சிலது வந்து ஆப்டமைஸ் பண்ணிருக்காங்க. இன்வாய்ஸிங்க நிறைய பேப்பர்ஸை சேவ் பண்ற மாதிரி இது வந்து டேலி டிஃபால்ட் இன்வாய்ஸ் ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்றவங்களுக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து என்கிட்ட இவ்வளவு பெரிய லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம் இல்ல, பட் நம்ம வந்து ஒரு பாக்குறேன் ஏதாவது இருக்கான்னு பாக்குறேன். ஓகே, இப்ப இங்க வந்து இந்த ஐட்டம் இருக்கு. இது வந்து 6 ஐட்டம் இருக்கு இதுல. ஓகே, இப்ப நான் இது வந்து நான் பிரிண்டிங் கொடுக்குறேன். போட்டு கரண்ட் பிரிண்ட் கொடுத்தோன்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துலயே வந்து பாருங்க கான்ஃபிகர்னு ஒரு பட்டன் வந்துருச்சு. முன்னாடி தான் நம்ம F12 ப்ரெஸ் பண்ணோம், கான்ஃபிகர் வந்துச்சு, ப்ரிவியூ வந்துருச்சு. வேணும்னா இல்ல பிரிண்ட் பண்ணலாம். எந்த பிரிண்டர்ல இருக்கு, எந்த பேப்பர் சைஸ்ல இருக்கு, எந்த காப்பி, எத்தனை காப்பீஸ் பிரிண்ட் பண்ண போறோம் அதெல்லாம் இங்க இருக்கு. நம்ம கான்ஃபிகர் போயிட்டு டைட்டில் வேணும்னா டைட்டில் மாத்திக்கலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் சப்டைட்டில் எதாவது கொடுக்கணும், சப்டைட்டில் கொடுக்கலாம். கம்பெனி நேம் காமிக்கணுமா வேணாமா அதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம். அண்ட் ஷோ மோர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம இங்க வந்து காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும். ஓகே, இப்போ பாருங்க நான் 6 ஐட்டம் போட்டிருக்கேன். பாக்குறீங்களா சார் எல்லாரும்? பாருங்க, இது இந்த ஸ்கிரீனை முக்கியமா பாருங்க. இது நீங்க பாக்கணும். யாரா கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா பாருங்க இப்போ. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 ஐட்டம்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன். 6 ஐட்டம் போனேன், ஆனா இது வந்து செகண்ட் பேஜ் போயிடுச்சு எனக்கு இன்வாய்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து செகண்ட் பேஜ் போயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ செகண்ட் பேஜ்ல இந்த அவுட்புட் ஜிஎஸ்டிக்காக எனக்கு வந்து செகண்ட் பேஜ் போயிடுச்சு. இப்போ வந்து இப்போ ஒரு பேப்பர் எனக்கு வேஸ்ட் தானே இல்லையா? இப்போ நீங்க ஆக்சுவலா டெமோல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெமோ இருக்கு. அந்த டெமோ 17 பேஜஸ் இருக்கிறத வந்து 6 பேஜஸா குறைக்குது. ஓகே, இது வந்து இப்போ இந்த மாதிரி இது பழைய டிசைன் இது. ஓகே, இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து சேவ் பேப்பர் பண்ணலாம் அப்படின்னா கான்ஃபிகர்ல போயிட்டு சேவ். ஓகே, போயிட்டு நான் எஸ் கொடுத்துட்டேன். இப்போ எஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க, கீழே எஸ் ஆயிடுச்சா? ஓகே, எஸ் ஆயிடுச்சு. ப்ரொஃபர்மா இன்வாய்ஸ் கிடையாது, இது வந்து சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ். அதனால நான் வந்து டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ், இது வந்து நான் என்ன பண்றேன் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் மாத்திக்கிறேன். ஓகே, சேவ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ப்ரிவியூ போறேன். இப்போ பாருங்க ஒரே பேஜ்ல வந்துருச்சு. இப்போ ஆப்டமைஸ் பண்ணிக்கிச்சு டேலி. ஐ சேவ்ட் 1 பேஜ். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் யாராவது ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அதுக்கு முன்னாடி? இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்? யாருக்கா யூஸ் ஆகுமா அது? எஸ். சூப்பர் சார். யார் சார் அது? தீரஜ். ஓகே சார், சூப்பர் சார். ஸோ இது வந்து this will save lot of papers. ஓகே, பேப்பர்ஸா இருக்கலாம் இல்ல பேஜஸா இருக்கலாம், பிடிஎஃப் ஃபார்ம்ஸா கூட பேஜஸா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன் பியூட்டிஃபுல் ஃபியூச்சர். ஓகே,
அண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்க எல்லாமே இங்கே இருக்கு. யூ கேன் இட்ஸ் இங்க வந்து ஒரு குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மாதிரி நீங்க அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம். ஓகே, ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு தெரியும் இந்த செட்டிங்ஸ் தான் நான் மாத்தணும். ஓகே, எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ். ஸோ நான் போய் காப்பீஸ் அப்படின்னு அடிச்சுட்டு இங்க வந்து என்டர் பண்ணிட்டு 2 காப்பீஸ் போட்டு வந்துடலாம். டக்குன்னு போயிட்டு எஸ்கேப் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஏ போட்டு நான் வந்து ப்ரிவியூக்கு வந்துடலாம். ஓகே, வேற எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். டைட்டில் ஓகே, டைட்டில் ஓகே, டைட்டில் ஓகே, டைட்டில் ஓகே, ஃபைன். அவ்வளவுதான். அங்க போய் டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஏதோ சேஞ்ச் பண்றேன் நான். ஓகே, சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஓகே, கண்ட்ரோல் ஏ. அவ்வளவுதான், கண்ட்ரோல் ஏ. ஓகே, ப்ரிவியூ டன். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்டிமைஸ்டு ஃபியூச்சர். ஓகே, இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இன்வாய்ஸ் பிரிண்டிங்ல. வேற என்ன இருக்கு, வேற என்ன ஹைலைட் பண்றாங்க? ஓகே, கம்பெனி செட்டப் easy way to get started with a smart setup that understands you. Okay, and shortcut keys. தனி கிளாஸ் தனி செஷன் எடுக்கலாம். ஓகே, I have a plenty of shortcut keys to share with you. அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவோ இல்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செஷனாவோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து we will conduct. ஓகே, அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா பட் பழையபடி நீங்க என்ன ஒர்க் பண்றீங்களோ அந்த ஷார்ட் கீஸ் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி 99% உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். You can continue with that, nothing to worry. And licensing, manage your licensing with minimum assistance. ஓகே, அதுக்கு நம்ம இருக்கோம். பட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து நீங்களே கூட ஏதாவது இஷ்யூஸ்னா கூட பாத்துக்கலாம். இங்க வந்து ஹெல்ப்புக்கு வந்துட்டு நிறைய பட் ஏன் இந்த லைசன்சிங் பண்ணிருக்காங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து டிக்கெட்ஸ் ப்ராப்ளம்னு வந்து நீங்க டேலி டிபார்ட்மெண்ட்லயோ இல்ல வந்து கால் பண்றது லைசன்ஸ் தான் இருக்கு. அதுக்காக வந்து இந்த ட்ரபிள் ஷூட்டிங் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்க வந்து நீங்க லைசன்சிங் இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இதுல வந்து லைசன்சிங் உங்களுக்கு மேனேஜ் லைசன்ஸ் வந்து மேனேஜ் அக்கௌண்ட் நீங்க பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இங்கேயே வந்து உங்களுக்கு என்ன லைசன்ஸ் நீங்க வச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் முன்னாடி கீழே இருக்கும். அதை வந்து இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு, இங்க அபவுட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இந்த அபவுட்லயே வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா உங்க சிஸ்டமோட செட்டப் என்ன அப்படின்ற கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்னு கூட தெரிஞ்சுக்கும். உங்க ஹார்ட்வேரோட கான்ஃபிகரேஷன் என்ன, டிடிஎல் என்ன லோடா இருக்கு, உங்க சர்வர் பேர் என்ன, கேட்வே நேம் என்ன, எங்க பார்த்து உங்க டேட்டா எங்க இப்ப நீங்க லோட் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி கேட்வே என்ன போர்ட்ல இருக்கு எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். உங்க கான்ஃபிகரேஷன் ரைட் சைட்ல கடைசியில இருக்கு பாருங்க, என்ன கான்ஃபிகரேஷன், என்ன ரேம், என்ன சிபியூ, ஓகே எல்லாம் அந்த ஃபயர்வால் எனேபிள் ஆயிருக்கா இல்லையா எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அபவுட் பேஜ் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இல்லையா, அபவுட் பேஜ் இதெல்லாம் இருக்கு. மோர் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஒரு சிங்கிள் சைன்இன் வந்து ரொம்ப யாரெல்லாம் வந்து மல்டிபிள் கம்பெனிஸ் வச்சிருக்கீங்க சார், மல்டிபிள் கம்பெனிஸ் வச்சிருக்கீங்க யார் வச்சு எத்தனை பேர் வச்சிருக்கீங்க மல்டிபிள் கம்பெனிஸ்? நாங்க வச்சிருக்கோம் சார். வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து குரூப் கம்பெனி ஓபன் பண்ணுவீங்க, மல்டிபிள் கம்பெனி ஓபன் பண்ணுவீங்க. அப்போ வந்து அந்த மாதிரி இல்லாம இப்போ நீங்க அதே யூசர் நேம் அதே பாஸ்வேர்ட் மட்டும் நீங்க எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு வாட்டி மிஷின்ல பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிட்டு ஒரு மிஷின் ஒரு கம்பெனி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த கம்பெனி ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் அதான் லாகின் டு மல்டிபிள் கம்பெனிஸ் வித் சேம் கிரெடென்ஷியல் யூசிங் சிங்கிள் சைன் இன் ஃபெசிலிட்டி. சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, அது நடுவுல வந்து வாய்ஸ் ஏதோ டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு, நீங்க சொல்றது எதுவுமே கேட்க முடியல. லாகின் டு மல்டிபிள் கம்பெனிஸ் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா பண்றேன் சார், கண்டிப்பா பண்றேன். அதாவது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மல்டிபிள் கம்பெனிஸ் வச்சிருக்கோம். ஓகே, என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கம்பெனி ஓபன் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணுவோம், அடுத்த கம்பெனி கேட்டா அடுத்து திருப்பி யூசர் நேம் அதே பாஸ்வேர்ட் போடணும். ஓகே, கரெக்ட், அது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போடணும், யூசர் நேம் போட்டு ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆனா சைன் இன்ல என்ன அட்வான்டேஜ்னா நீங்க வந்து ஒரு மிஷின்ல அதே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டா இருக்கணும் கண்டிஷன். ஆனா ஓகே அதே அப்படிதான் வச்சிருக்கோம். அப்படிதான் வச்சிருப்பீங்கல்ல, அதான். சோ அதுதான் டேலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க, எல்லாரும் அப்படிதான் வச்சிருக்காங்க. ஆனா நம்ம ஏன் அடுத்த ஒவ்வொரு வாட்டி கேட்டே இருக்கும் பாஸ்வேர்டு? அதனால ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி நீங்க லாகின் பண்ண எந்த கம்பெனியோ அது ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி நீங்க லாகின் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு வாட்டி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்த கம்பெனிஸ் ஓபன் பண்ணும்போது டேலி உங்களை பாஸ்வேர்ட் கேட்காது. சூப்பர் சூப்பர் சார், சூப்பர். ஓகே சார், थैंक यू சார். சோ அதான், சோ சிங்கிள் சைன் இன் ஓகே அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே, அது ஒரு அட்வான்டேஜ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் குரூப் கம்பெனிலயும் அதே மாதிரி தான். ஒரு வாட்டி நீங்க லாகின் பண்ணிட்டீங்க ஒரு கம்பெனில, ஒரு வாட்டி அந்த ஏற்கனவே அந்த குரூப்ல வந்து பேரண்ட் கம்பெனி சைல்டு கம்பெனி செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல அதே யூசர் நேம் தான் பாஸ்வேர்ட் இருக்குன்னா குரூப் ஒரு வாட்டி பாஸ்வேர்ட் பண்ணா அடுத்த கம்பெனிக்கு எல்லாம் ஒவ்வொரு வாட்டி கொடுக்க வேண்டாம். நம்ம 10 கம்பெனி தான் 10 வாட்டி கேட்கும் இல்ல, குரூப் கம்பெனி பண்ணா அது கேட்காது.
ஓகே, அதுவே லாகின் ஆகி எல்லா கம்பெனியும் அதுவே ஓபன் பண்ணிக்கும். அப்புறம் சிம்பிளிஃபைடு டாக்ஸ் செட்டப். ஓகே, அது உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை டைல கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் நம்ம ஒரு தனி செஷனா பார்க்கலாம். ஓகே, ட்ரிப் ரிப்போர்ட் இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதுவும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ட்ரிப் வந்து இப்போ வந்து ட்ரிப் வந்து இங்க உங்களுக்கு இங்க இருக்கு. ஓகே, கனெக்ஷன்ல போயிட்டு கம்பெனில போயிட்டு ஆன்லைன் ஆக்சஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து இதானே ப்ரௌசர் ஆக்சஸ். ஓகே, ப்ரௌசர் ஆக்சஸ் கிளிக் பண்ணா டைரக்டா ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆயிட்டு அங்கேயே நம்ம கம்பெனி உங்க யூசர் நேம் மட்டும் நம்ம பாஸ்வேர்ட் மட்டும் நம்ம போடணும். லாகின் பண்ணி போயிட்டா நம்ம வந்து எந்த கம்பெனி இப்ப நம்ம கனெக்ட்ல கொடுத்துருக்கோமோ அந்த கம்பெனி இங்க இருக்கும். இப்ப நம்ம கனெக்ட்ல கொடுக்கல, இப்ப நம்ம கனெக்ட்ல கொடுத்தோமே. ஓகே, நான் மேபி நான் வேற அக்கௌண்ட்ல இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அதனால அந்த உங்களுக்கு டைரக்டா வந்துடும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அங்க போயிட்டு அந்த கம்பெனி மட்டும் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்ப கனெக்டட்ல தான் இருக்கு. ஓகே, இது பாருங்க கனெக்டட்ல தான் இருக்கு. நான் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க போயிட்டு நான் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அவ்வளவுதான். ரிப்போர்ட்ஸ் இங்க டாலில எப்படி இருந்துச்சோ இது அப்படியே மொபைல்லயே நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இல்ல டெஸ்க்டாப்ல பார்க்கணும்னா டெஸ்க்டாப்ல பார்க்கலாம். ஓகே, இதுவும் உங்களுக்கு வந்து மொபைல்ல பாருங்க முன்னாடி கிரீனா இருக்கும்ல, ப்ளூவா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஓகே, சோ அது ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? யாரா சொல்ல முடியுமா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? இல்ல சார், ஒயிட்டா தெரியுது சார். ஒயிட்டா தெரியுதா? இப்போ ஒயிட்டா தெரியுது சார். கீழ தெரியுது, லோகோலாம் தெரியுது இல்லையா? தெரியுது சார். ஓகே தெரியுது சார். ஓகே. சோ ரிமோட் ஆக்சஸ், சிம்பிளிஃபைட் கனெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரிமோட் ஆக்சஸ். ஓகே, அதுவும் நம்ம அங்கிருந்தே கிளிக் பண்ணி ரிமோட் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். சிங்க்ரனைசேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சிங்க் யுவர் டேட்டா ஃப்ரம் மல்டிபிள் லொகேஷன் பை சிம்பிள் செட்டப் அண்ட் டாப் மெனு. இதான் நம்மளுடைய கனெக்ட் நம்ம கொடுப்போம். இது வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து என்னன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தனியா ஒரு மெனு இப்போ இருக்கு, மேலேயே இருக்கு டாலிலே. ஸோ இங்க வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் போட்டு டேட்டா சிங்க்ரனைசேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கணும். இதெல்லாம் டாப் மெனுல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் தான். ஓகே, பட் இப்போ டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம வந்து பேக்கப், ரெஸ்டோர், ஸ்பிளிட், ஓகே, வெரிஃபை டேட்டா, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட்ல டேட்டா பார்த்து இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டேட்டால மேலேயே மெனு வந்துச்சு. எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து சிங்க்ரனைசேஷன், கம்பெனில வந்து இந்த ஃபீச்சர்ஸ், ஓகே, டேட்டால வந்து இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சிம்பிளிஃபைடா வந்துச்சு. தேட வேண்டாம் நீங்க. ஓகே, அவ்வளவுதான் சார். சோ இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? சோ எப்படி இருக்கு ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கு? எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஸ்கிரீன் எப்படி இருக்கு? கலர் ஸ்கிரீன் எப்படி இருக்கு? குட் சார். ஓவரால் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டீங்க. எஸ் சார். நல்லா இருக்கு. தேங்க்ஸ் பண்ண வேண்டியது டாலியோட R&D டீமுக்கு. பெரிய டீம், இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டு நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம கிளைண்ட்ஸ்க்காக. ஸோ இது எங்க ஜென்ரேஷனுக்காகவும் ஒரு இன்னும் பிளசன்ட் ஃபீல் கொடுக்கணுன்றதுக்காகவும் எவ்வளவு சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காகவும். ஆனா இதுல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு குட் நியூஸ் நான் சொல்ல போறேன் சார். இது என்னன்னா இந்த வெர்ஷன் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷனல் ஒரு ஃபவுண்டேஷனல் ஒரு ஸ்கிரீன் தான் நீங்க பாத்திருக்கீங்க இப்போ. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷனை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. டாப் மெனு, இந்த ரைட் மெனு, அதுல இருக்கிற அந்த ஃபியூச்சர்ஸ், அப்புறம் இந்த கேட்வே ஆஃப் டாலி, இதுல இருக்க சேஞ்சஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபவுண்டேஷன். ஆனா இனிமேல்ட்டு வரப்போற ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும். நீங்க டாலியை கண்டிப்பா கெட்டியமா புடிச்சிக்கணும் நீங்க. ஓகேவா? அவ்வளவு சேஞ்சஸ் வரப்போகுது இனிமேல்ட்டு. ஓகே, ஸோ அவ்வளோ சீரியஸா நான் சொல்றேன், அவ்வளோ சேஞ்சஸ் வரப்போகுது. நீங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம ரிலீஸ் 1ல இருக்கோம், ரிலீஸ் 2ல, ரிலீஸ் 3ல எல்லாம் நிறைய பண்ண போறாங்க. என்னெல்லாம் பண்ண போறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் ஒவ்வொரு சர்ப்ரைஸா வந்துகிட்டே இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஷிஃப்ட். இது வந்து மிஸ்டர் பிராங்க்லின் சொன்ன மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஷிஃப்ட். இதுல இன்னொரு விஷயம் நம்ம மெயினா சொல்லணும். இப்போ வந்து ஓகேவா, இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம், உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. இதை நீங்க டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணணும்னா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஓகே, டாலியில போயிட்டு பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இங்க வந்து டாலியோட போயிட்டு டாலி சொல்யூஷன்ஸ்ல போயிட்டு ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது சார். ஓகேவா, இது வந்து டாலி பிரைமோட நியூ வெப்சைட் மாத்திருக்காங்க. எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு வெப்சைட். நானே இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன், மத்தியானம் லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தேன். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு, மனசுக்கு அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ப்ளசண்டா இருக்கு. ஓகே, சோ இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஜஸ்ட் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டால் பண்ண. ஓகே, ஆனா அதுக்கு முன்னாடி 2 விஷயம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம டாலில வந்து கீழே வந்து
நம்ம டேலி ERP9ல உங்களுக்கு வேலிடிட்டி என்ன இருக்கு, வேலிடிட்டி இருக்கா அப்படின்னு பாத்துக்குங்க. இல்ல நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போறேன், எஜுகேஷன் வெர்ஷன் பண்ண போறேன்னா நீங்க பண்ணலாம். டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் கூட பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. ஓகே, டவுன்லோட் பண்ணிடலாம். டேலி தான் எல்லாம் மினிட்ஸ்ல நடக்குமே, செகண்ட்ஸ்ல நடக்குமே. இது டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். செட்டப் ரன் பண்றேன். நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், பட் உங்களுக்கு டவுன்லோட் எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு காமிக்கிறதுக்காக டவுன்லோட் பண்ணேன். ஓகே, இதுல வந்து இப்போ இதை ரன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து இப்போ டேலி வந்து இப்போ பண்ணோடனே இந்த ஸ்கிரீன் வந்துடும். இது நிறைய பேருக்கு வரல, இல்ல ஒருத்தர் 2 பேருக்கு வரல அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்க உங்க கம்ப்யூட்டர் வந்து 64 பிட்டான்னு பார்க்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இங்க கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ண வேண்டியது, இந்த டவுன்லோட்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, கம் டு திஸ் கம்ப்யூட்டர், ரைட் கிளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். பாத்துக்கிட்டீங்களா சார்? ஓகே, இங்க வந்துட்டு நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, நம்ம 64 பிட்டா அப்படின்னு பார்க்கணும். நம்ம வந்து 64 பிட் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டமான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா இதுல வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட நேட்டிவிட்டியோட கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஃபியூச்சர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது, அந்த வந்து ஃபுல் ஃபியூச்சரை யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம 64 பிட்டா தான் இருக்க முடியும். அப்படின்றனால இன் ஃபியூச்சர் வந்து டேலி வந்து 64 பிட்ல மட்டுமே ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா, 64 பிட்டா அப்படின்றத நம்ம மிஷின் வந்து 64 பிட்டான்றதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இல்லைன்னா யூ வில் கெட் டிசப்பாயின்மெண்ட். நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு வராது, அதுக்கு பதிலாக வேற ஒரு எரர் ஸ்கிரீன் வரும். ஓகே, இன்ஸ்டால் பண்ண முடியல, உங்களுக்கு 32 பிட் அப்படின்னு சொல்லும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி யூ டு பி இன் தட் சிச்சுவேஷன். அதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், உங்க மிஷின் சில கேசஸ்ல வந்து உங்க கம்ப்யூட்டர் 64 பிட்டா இருக்கலாம், உங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து 32 பிட்டா இருக்கலாம். அப்படின்னா உங்க IT பர்சன் யாரோ உங்களுக்கு அவங்களை கூப்பிட்டு, இந்த வந்து 64 பிட்டா 32 பிட்டா எனக்கு வந்து 64 பிட் அப்படின்னு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. இப்போ இது வந்து விஸ்டா தான் இருந்து ஓகே, ஆனா 64 பிட். அதே மாதிரி விண்டோஸ் 8 இருக்கு, விண்டோஸ் 10 இருக்கு, இதெல்லாம் 64 பிட். ஓகே, அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுங்க, அப்கிரேட் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லுங்க. இல்ல உங்களுக்கு வேற ஒரு கம்ப்யூட்டர் 64 பிட்ல இருக்குன்னா அதுல இன்ஸ்டால் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, அப்புறமா வேற என்ன நம்ம பார்க்கணும், நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இப்போ வந்து டேலி ERP9ல இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம வந்து மைக்ரேட் பண்ணணும். ஓகே, மைக்ரேட்ன்றது ஒன்றும் இல்லை, நீங்க ஜஸ்ட் கம்பெனி செலக்ட் பண்ண கிளிக் பண்ணல மைக்ரேட் ஆகிடும். நம்ம இருக்கோம், நம்ம டீம் இருக்காங்க, நம்ம சப்போர்ட் கால் பண்ணுங்க, அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நம்ம மைக்ரேட் பண்ணி கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அது மைக்ரேட் ஆயிருக்கா இல்லையான்றது உங்களுக்கு மெனுலயே தெரிஞ்சிடும் இல்லையா? டேலியோட மெனுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு செலக்ட் கம்பெனி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா, கம்பெனி செலக்ட் செலக்ட் கம்பெனி இருக்கு, செலக்ட் கம்பெனி இருக்கு. செலக்ட் கம்பெனில வந்து உங்களுக்கு மைக்ரேஷன் தேவை அப்படின்றது நீங்க காமிச்சிரும். உங்க டேட்டா உங்ககிட்ட எத்தனை டேட்டா இருக்கோ மைக்ரேட் பண்ணீங்க பண்ணல. ஆனா இப்ப நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கங்க, நீங்க வந்து டேலி பிரைம்ல தான் நீங்க போறீங்க அப்படின்னா அப்படின்னா மைக்ரேட் பண்ணுங்க. ஓகே, இல்லைன்னா நம்ம TSS பண்ணிட்டு நம்ம 64 பிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அதான் 64 பிட் தான் இந்த ஸ்கிரீனுக்கே வருவீங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க மூவ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அப்புறம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகேவா, நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு மைக்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி, மைக்ரேட் பண்ணலன்னா இல்ல இந்த கம்பெனி நான் 64 பிட்ல தான் ஒர்க் பண்ணணும், இது வந்து என்னோட சிஸ்டர் கம்பெனி, அவங்க வந்து டேலில தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி பேக்கப் எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் மைக்ரேட் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா அதை மைக்ரேட் பண்ணாம அப்படியே வச்சிருங்க. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா டேலி டேட்டா ஒன்ஸ் பிரைமுக்கு மைக்ரேட் பண்ணிட்டோம்னா அது திருப்பியும் வந்து நீங்க டேலி ERP9 கொண்டு போக முடியாது. ஓகே, அதனாலதான். ஸோ பேக் ஆனா வந்து ஒரே மிஷின்ல நீங்க டேலியும் யூஸ் பண்ணலாம், டேலி ERP9 யூஸ் பண்ணலாம், பிரைமும் யூஸ் பண்ணலாம், அது இருக்கு. ஓகே, இப்போ ஏன் அப்படின்னா ஒரே லைசன்ஸ் ரெண்டு டேலி கூட யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் பிரைம் யூஸ் பண்றேன், எனக்கு வேணும்னா டேலி ERP9 வேணா கூட டேலி யூஸ் பண்ண அதே லைசன்ஸை யூஸ் பண்ணி கூட நான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இங்க பாருங்க, அதே லைசன்ஸ் எனக்கு இங்க ஒர்க் ஆகுது பாருங்க, கீழே லைசன்ஸ் இருக்கு. பிரைம்லயும் நான் அந்த லைசன்ஸ் தான் வச்சிருக்கேன். இங்க பாருங்க, பிரைம்ல போய் இங்க சில்வரை கிளிக் பண்ணா நான் என்ன லைசன்ஸ் வச்சிருக்கேனோ அதே லைசன்ஸ் தான் அங்கேயும் இருக்கு. இதே பாருங்க 983 தான் இருக்கு, இங்கேயும் 983 தான் இருக்கு. ஓகேவா, ஸோ இங்க நான் செலக்ட் பண்ணி அதே கம்பெனிஸை நான் இங்க ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஆனா அதான் டேலியில பிரைம்ல நம்ம மைக்ரேட் பண்ண கம்பெனில ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, அது பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா, ஸோ இல்ல ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக உங்களுக்கு டேலி ERP9 யூஸ் பண்ணணும்னு நீங்க வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், அதுக்காக நான் சொல்ல வரேன். ஓகே, இதுல டவுட் இருக்கா? இல்ல சார், இல்ல சார். ஓகே சார், ஸோ வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார் நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட்ல? ஸோ நம்ம எல்லாம் ரெடியா, நம்ம சீக்கிரமா மைக்ரேட் பண்ணிடலாமா? ஷூர் சார், பண்ணிடலாம். ஓகே சார், GST பத்தி நம்ம ஏதாவது டவுட் இருந்தா நம்ம அதுக்கு நெக்ஸ்ட் செஷன்ல வச்சுக்கலாம் சார்.
ஓகேங்களா. இது வந்து பிரைமை பத்தினது. ஓகே, பிரைம் தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். அதுதான் இப்போ நம்ம நீங்க எல்லாம் பிரைம் போனோம், நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி பண்ணலாம். ஏதாவது ஹெல்ப்னாலும் எங்களை கூப்பிடுங்க, நாங்களும் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ அவுட். ஒன்றும் பயமே பட வேண்டாம். இது வந்து நாங்கெல்லாம் வந்து ஒரு 10 டேஸா நாங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். நாங்கள் லைவ்ல போயிட்டோம் ஆல்ரெடி. ஒரு 1 மந்த் முன்னாடி நாங்கள் அல்ஃபா ட்ரை பண்ணோம், அப்புறம் ஒரு 2 வீக்ஸ் முன்னாடி பீட்டா ட்ரை பண்ணோம். 2 வீக்ஸ் பீட்டாலே நாங்கள் வந்து லைவ்ல வந்துட்டோம். எங்க டேட்டாலாம் லைவ்ல தான் இருக்கு. நாங்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். சில கஸ்டமர்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்கோம், அவங்களும் எல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க. ஒன்றும் பயப்படாம தாராளமா நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். கஸ்டமைசேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்றவங்க மட்டும் எங்களை முதல்ல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க, நம்ம கஸ்டமைசேஷன் செக் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது தேவைன்னா அதுக்கு பண்றதை பண்ணிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா சார்? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? எனி क्वेश्चंस? இல்ல சார், இல்ல சார். வேற யாருக்கா சார்? தேங்க்யூ சார். வேற யாருக்கா சார்? இல்ல சார். தேங்க்யூ so much. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ஸோ நீங்க எல்லாரும் நம்ம சீக்கிரமா நம்ம எல்லாரும் வந்து குவிக்கா வந்து எல்லாரும் டாலி பிரைமுக்கு மைக்ரேட் பண்றோம். ஓகேவா? சார் ஓகேங்களா? ஓகே சார். உங்களோட ஸ்டாஃப்ங்களுக்கு உங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணா எங்களையும் கூப்பிடுங்க, நாங்களும் வந்து வில் ஹெல்ப் யூ அவுட். நாட் அ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார்.